바야흐로 90년 전 The original Snow White didn't break the mold, it created the mold. 세계를 뒤흔들었던 디즈니 최초 프린세스 백설공주. There's so much from this animated movie that we have taken from and used in our own. 그 오리지널 스토리를 When you think about Snow White, there's so much iconography. 미친 싱크로율 실사로 구현해낸 Place in history is very specific and incredibly powerful, and we wanted to honor it. 2025년의 백설공주. It's an absolutely beautiful homage to a film that continues to mean so much to people. 디즈니 감성 가득한 장면과 노래를 맛볼 수 있고 Yeah, Disney magic. IMDb 2025년 가장 기대되는 영화 탑 10에 선정된 백설공주 프리뷰 시작합니다. 디즈니 실사영화 백설공주가 드디어 이번 달 19일 개봉을 앞두고 있습니다. 2016년 제작 소식 이후 정말 오랜 시간이 걸렸는데요. 디즈니가 클래식 애니메이션을 실사화하는 프로젝트를 꾸준히 진행해온 만큼 이번 작품도 많은 화제가 되었습니다. 위대한 쇼맨 OST 알라딘의 스피치리스 작곡가인 파세겐 폴디오가 음악에 참여, 500일의 썸머와 어메이징 스파이더맨 시리즈를 연출한 마크 웹 감독이 감독을 맡았고 주인공 백설공주 역할은 웨스트사이드 스토리의 레이첼 지글러, 그리고 사악한 여왕 그림 하일드 역은 분노의 질주 시리즈 원더우먼 등에 출연한 겔 가돛이 맡았습니다. 1937년 애니메이션 백설공주와 일곱 난쟁이는 디즈니 최초의 장편 애니메이션이자 세계 최초 풀컬러 극장용 애니메이션이라는 타이틀을 가지고 지금까지도 전설적인 작품으로 남아있는데요. 순수하고 착한 백설공주가 사악한 여왕의 질투로 인해 숲으로 도망가고 일곱 난쟁이들과 함께 살다가 결국 왕자의 키스로 깨어나는 이야기는 누구나 한 번쯤 들어봤을 것입니다. 이번 2025년 실사판은 원작의 스토리를 따르면서도 현대적인 감각을 더한 작품이 될 것으로 보입니다. 이미 예고편과 여러 인터뷰를 통해 백설공주가 더 능동적인 인물로 그려질 것임이 암시되었는데요. 원작에서는 여왕이 백설공주의 미모를 질투해 그녀를 죽이려는 것이 메인 스토리였지만 이번 실사화에서는 단순히 외모보다는 내면에 집중, 공주의 능동적 서사를 강조하여 여왕으로부터 왕국을 되찾기 위한 모험을 하는 것으로 바뀌었다고 합니다. 또한 백설이라는 이름의 뜻도 바뀌었는데요. 원작과 달리 눈보라가 치는 날에 태어나 백설이라는 이름을 가지게 된 공주로 각색되었다고 하죠. 우선 티저, 메인, 종합 예고편을 포함해 공개된 모든 예고편을 스토리 흐름에 따라 정리해봤습니다. To honor the day I was born, my father named me Snow White. Little girl at a lonely well, This is his kingdom. with the same little tale to tell. He taught me to be fearless, fair, brave, and true. Is that a girl I'll ever know? 원작과 달리 왕이 등장하며 부모님과 함께하는 어린 시절 내용부터 전개되는 것이 보이죠. This was my father's kingdom. A place of fairness. But the queen changed everything. Take him away! Your Majesty. 그리고 등장하는 여왕, 그림 하일드. 여왕 역을 맡은 겔 가돛의 강렬한 비주얼이 시선을 끄는데요. First day I was shooting, I was a little nervous because I'm doing something that is so iconic. All of a sudden, I'm the evil queen and I get to say that? 원작에서도 여왕은 매력적이고 위험 있는 캐릭터였지만 실사판에서는 더 현대적이고 세련된 이미지로 변화한 느낌입니다. We started working on the different looks for the evil queen, and the amount of research that Sandy Powell, our costume designer, showed, it was like magic. 말레피센트와 크루엘라에 이어 역대급 매력 있는 인기 악역이 되지 않을까 싶죠. 이어서 등장하는 것은 But she changed everything. Please show mercy. Find his home and burn it to the ground. What did you say? The people need some kindness. You know, I really don't remember you being this opinionated. 왕비에게 소신 있게 자신의 의견을 말하며 대적하는 백설의 스토리가 진행될 것으로 예상되며 백마탄 왕자와 같은 캐릭터를 삭제하고 새롭게 추가된 오리지널 캐릭터 조나단이 보이는데요. To make your wish come true. You have to run. 그가 백설과 어떤 관계를 맺을지가 궁금한데 The lovely maiden I now behold. 예고편 속 장면으로 보아 그에게 구애지지는 않지만 다른 방식으로 사랑에 빠지는 전개도 기대해 볼 수 있을 것 같습니다. 그렇다면 독사과를 먹은 후에는 백설이 어떻게 위기에서 빠져나갈지 살펴보는 것도 중요한 포인트가 될 것 같네요. Magic mirror on the wall. Who is the fairest of them all? Famed is thy beauty, Majesty. 또한 모르는 사람이 없을 마법 거울이 등장합니다. My queen, your beauty is beyond compare. But there is one, her beauty grows from deep within Snow White.
She is as pure as snow. I look at you, and I just want to be the fairest of them all. 거울의 대사에서 보이듯 외적인 모습이 아닌 백설공주의 내면의 아름다움에 초점을 맞춘 것이 눈에 띄죠. The queen is evil. You must flee into the woods. 그리고 원작에서 백설에게 위기를 알려주는 사냥꾼이 보입니다. My parents always said this forest was a magical place. Hello? Is there anybody here? 이어지는 것은 디즈니 감성을 제대로 느낄 수 있는 숲과 오두막. It's a human. What did you think I was? Nothing. Ghost. You'll be safe from the queen here. 그리고 난쟁이와의 만남인데요. 이번 실사판에서는 기존 애니메이션과는 다른 방식으로 난쟁이 캐릭터들을 표현할 것이라는 점이 제작 초기부터 많은 화제를 모았습니다. You'll be safe from the queen here. 일곱 난쟁이에서 난쟁이가 비하의 표현이 될 수 있어 신비한 생명체이자 광부로 그려질 것이라는 예고가 있었죠. 예고편에서도 CG와 실사 촬영 기법을 결합한 듯한 방식이 보이는데요. 기존 애니메이션에서는 난쟁이들이 단순한 조력자 역할을 했다면 이번 영화에서는 그들의 개성과 서사가 더 강조될 가능성도 있어 보입니다. The Queen stole everything from all of us. I'm gonna need your help. It's time to restore our kingdom. Waiting on a wish, holding out for someday, hoping somehow, some way, there comes a miracle. Find Snow White. 그렇게 숲으로 가게 된 백설은 왕국을 되찾으려는 목적을 이루기 위해 행동에 나서게 됩니다. I'm not afraid to fight. Well, I can hear the echo loud and clear. Can you point me in the right direction? Waiting on a wish, It's time to restore our kingdom. 그 과정에서 카트를 타고 광부들을 따라 지하 세계로 향하는 장면이 보이는데 알레그라와 함께라면 재채기를 멈출 수 있어요. 광부들처럼 알레르기 비염으로 고생 중이신 여러분께 보여드리는 광고 25초 시작합니다. 재채기는 보내주고 나 졸려. 졸릴 걱정도 덜하죠. 졸음 유발이 적으며 효과는 빠르게, 졸음 걱정은 가볍게. 더 이상 재채기하지 말고 졸리지도 말아요. 평균 1시간 이내로 빠른 효과가 나타나며 24시간 동안 효과가 지속됩니다. 재채기, 콧물, 눈, 코 가려움증, 알레르기 증상엔 고민할 필요 없이 알레르기엔 알레그라. 광고 끝. I was thinking the same thing. 그렇게 재채기를 멈춘 광부들과 광산으로 들어갑니다. 개인적으로 상상하지 못했던 범위의 내용이라 압도적인 비주얼은 물론 왕비에게 도착하기까지의 과정이 정말 모험이라는 형태로 상당히 스펙타클하게 그려질 것 같다는 생각이 들죠. waiting on a wish, holding out for someday, hoping somehow, some way, there comes a miracle to find me. I close my eyes and see the girl I meant to be. This is our kingdom, and now we're here to take it back. You were saying. 그리고 백설공주의 핵심과 다름없는 I'm sorry, my dear. I frightened you. 독사과가 보입니다. 과연 백설이 이 마법에 어떻게 대처하게 될지 공개되지 않은 그 부분이 가장 궁금하게 만드는 예고편이었습니다. 이어서 예고편을 보며 꼽은 관람 포인트를 3가지로 정리해보겠습니다. 첫 번째는 비주얼과 연출 스타일입니다. 예고편만 봐도 알 수 있듯이 디즈니 특유의 화려한 CG와 눈이 즐거운 세트 디자인이 돋보이는데요. 마법과 환상의 요소들이 어떻게 표현될지, 그리고 실사와 애니메이션 스타일이 어떤 방식으로 조화를 이룰지 기대가 됩니다. 다음 관람 포인트로 넘어가서 디즈니 뮤지컬이라고 한다면 이미 퀄리티 보장 수표나 다름없는데요. 디즈니 영화에서 빠질 수 없는 요소 중 하나가 바로 음악이죠. 원작이 없는 영화 오리지널 OST Waiting on a Wish가 등장할 것이 예고되었으며 So whistle while you work.
원작에 있던 노래 휘슬 와일 유 워크 등 영화에 가득 담겨있는 음악들이 감성 최대치를 찍어줄 것 같습니다. 또한 음악과 함께 어우러지는 뮤지컬 형식의 춤과 구성도 빼놓을 수 없죠. 개인적으로 그림 하일드가 춤추며 노래하는 이 장면 제일 기대되는 부분입니다. 마지막으로 클래식한 감성과 현대적인 감각의 조화입니다. Somehow Walt Disney connects to something inside of us, a kind of childlike wonder and optimism. 디즈니가 원작의 클래식한 감성을 얼마나 유지하면서도 현대적인 요소를 잘 녹여낼지 그 균형이 중요한 포인트가 될 것입니다. 백설공주는 현재 극장에서 상영 중이며 아이맥스 극장에서 보시는 걸 추천드리며 물러가겠습니다. 감사합니다. 백설공주 3월 15일 아이맥스 극장 대개봉.